صل وسلم دائما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه منه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على دربه واستنى بسنته ما تعاقب الليل والنهار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. سبحانك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، تبارك اسمك وعز جارك ولا إله غيرك. أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا وكثرة مخافته والرجوع واللجوء إليه، فقد نبهنا جل وعلا إلى ذلك كله في كتابه الكريم، حيث يقول مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله أن يقينا عذابه، وأن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى والصلاح والفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. أما بعد، وقفنا في الأسبوع الماضي عند قوله جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقلنا أن على المؤمن أن يحرص على أن يكون من أهل العطاء ومن أهل ممن يحسب للآخرة قبل الدنيا، لأن ذلك هو الذي يجده بين يدي ربه، وذلك هو الذي يكون منال فلاحه ونجاحه في الدنيا وفي الآخرة. نتوقف اليوم بإذن الله جل وعلا عند صفة حبيبة لله جل وعلا ولرسوله، لا بد على المسلم أن يتحلى بها حتى يكون من أهل الآخرة. هذه الصفة هي صفة الصدق. الصدق في مجالات الحياة كلها: الصدق في القول، والصدق في النية، والصدق في العمل، الصدق مع الخلق، والصدق مع الله جل وعلا. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب عكسه، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما معنى يتحرى الكذب؟
أن الإنسان عندما يكون أمام الناس ويكون في مأزق ويريد أن يظهر يبقى يبحث عن كيف يخرج من مأزقه، كيف يكون حاله نظيفا مظهرا أمام الناس، وإن أدى ذلك إلى أنه يكذب ويبحث عن مخرج من الكذب لا يهمه ذلك، ما يهمه هو قول الناس، فيكثر من الكذب حتى يصنف عند الله ويكتب عنده جل وعلا من الكاذبين. وأهم منازل الصدق أيها الإخوة هو الصدق مع الله جل وعلا، لأنك إن صدقت الله فإنك بتقواك من الله جل وعلا تحرص على أن تكون صادقا مع الناس، ويدلك الله جل وعلا إلى الصدق مع الناس ويهديك إلى الصدق. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: ليس شيء أنفع للعبد من صدق ربه في جميع أموره. كاينش حاجة تنفعك في الدنيا والآخرة أمام الله إلا أنك تكون حريص أن تكون صادقا مع الله في كل أمرك. صدق العزيمة وصدق الأمر فيصدقه في عزمه وقوله وفعله، ومن صدق الله في جميع أموره صنع له فوق ما يصنع لغيره. وسنتوقف عند هذا، يعني إذا كنت صادق مع الله وحرصت في كل أمر أن تكون كذلك، راه ربي يفتح لك من الأبواب ما لا يعطيه لغيرك بصدقك معه جل وعلا. Chers frères, chères sœurs, en continuité quelque part avec le sujet de la semaine dernière, dans lequel on s'était arrêté un peu sur le verset coranique dans lequel Allah nous dit: certes, vous préférez la vie ici-bas alors que l'au-delà est bien meilleur pour vous. On avait dit que le musulman se doit de ne pas s'attacher à cette vie, de ne pas donner tout pour elle, doit mesurer que c'est l'au-delà qui est bien meilleur et doit dépenser sur tout le sens, dans tous les sens des dépenses, de soi-même, de sa parole, de ses biens, pour se préparer à l'au-delà, car c'est cela qui restera. La vie ici-bas est éphémère, la vie dans l'au-delà est durable, elle est auprès du Seigneur, soit dans la réussite, et c'est ce qu'on espère pour nous tous et tous les musulmans, soit la qaddar Allah dans sa colère. Aujourd'hui, on va essayer de s'arrêter un tout petit peu sur une qualité que si le musulman essaye de se l'approprier, il sera, Inch'Allah, parmi ceux qui auront gagné et dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Cette qualité, c'est d'essayer, de s'efforcer, de faire tout ce dont il peut pour être un homme ou une femme de vérité dans toute chose, de vérité dans toute intention, de vérité dans toute action. Et la recherche de vérité est bien plus importante parce que c'est elle qui conduit à toutes les autres vérités quand elle est avec le Seigneur Allah Jalla wa Ala. Ibn al-Qayyim nous dit: il n'y a pas une chose meilleure, plus bénéfique aux serviteurs, aux musulmans, que d'être un homme véridique avec son Seigneur dans toute chose. Il essaye d'être un homme de vérité dans son intention, sa volonté, dans sa parole et dans son action. Et il nous dit: celui qui se dispose ainsi, qui agit ainsi, verra de la part du Seigneur Jalla wa Ala un traitement qu'il le lui réserve et qu'il ne réserve pas aux autres. Par exemple, من ثمار ذلك من ثمار صدقك مع الله جل وعلا أنك ممكن تكون في كارثة، في ضائقة، في شدة، أيا كانت هذه الشدة، ولا تجد لها مخرجا يخرجك الله منها بصدقك. سنذكر حالتين لأن الوقت لا يسمح أكثر. حالة ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في من كان قبله في الأقوام السابقة،
يعلمها كثير منكم، قصة أولئك الثلاثة الذين كانوا في غار فوقعت صخرة وسدت الغار عليهم. صخرة كبيرة، حجرة كبرها 5 متر و10 متر، مستحيل يحركوها. قالوا هلكنا هنا. قال أحدهم لا ينجيكم إلا الصدق، ما ينفعكم الآن إلا أنكم كل يناجي ربه ويقول أعظم حادثة صدق فيها ربه جل وعلا. لن نفصل. توسل أحدهم ببره والديه، قالوا يا رب فك الليلة الفلانية وكانوا ولادي ودخلت والديه كانوا نايمين وأبقى الليلة كاملة مسك اللبن بجانب والديه حتى لا يوقظهما وحتى لا يشرب دونهما. الليل كامل حتى فاقوا وقت وينفاقوا حتى هم شربوا، ولادوا يتذاغوا يبكيوا. قالوا إن كنت فعلته لأجلك ففرج عنا هذه المصيبة. فتحركت الصخرة جزءا. الثاني ذكر عفته، كانت عنده بنت عمه يبغيها يحبها ويشتهيها وأرادها على نفسها فرفضت، حتى نهار احتاجت جاته قالت له نحتاج فلوس أعطيني شوي فلوس، قال لها نعطيك كذا ولكن على شرط، فقبلت. فعندما أوشك أن يقع منها قالت له خاف ربي، فأدبر عنها يقول له يا ربي إن كنت فعلت هذا من أجلك ففرج عنا كربتنا. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزحزحت الصخرة. والثالث بأمانته، هذا واحد كان مخدم ناس خدموا، كل واحد أخذ حقه ومشى، واحد من الخدم مشى ومداش حقه، أبقى هذاك الرجل شوية حق هذاك السيد، نعجة ولا 2 ولا 10، أبقى يرعاهم عام و2 و3 و5 حتى كثر ذلك الخير. يقول نهار جاني قال له اعطيني حقي، قالوا أترى هذا الواد بما فيه من غنم وما فيه من خيل ومن نوق وهذا من الرقيق هذا من البشر اللي تشوفهم، هذه راهي كلها تاعك. قالوا لا تستهزئ بي، قالوا لا راه هذاك الحقيقة راه نتاعك أنا خدمتهم لك، وكان من حقه يقول له نتقاسموا لأنه المال مالك وأنا اللي خدمته. قالوا هو كل لك، يقول فأخذه ولم يترك منه شيئا، اداه كله من نذالته. قالوا يا رب إذا فعلت هذا من أجلك ففرج عنا ففرجت عنه. Donc, premier exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite sur le cas de 3 personnes, c'est une histoire que vous trouvez dans tous les livres. 3 personnes qui étaient entrées dans une grotte et voilà qu'une grosse pierre est tombée, elle a fermé la grotte. Ils étaient coincés. Il allait disparaître, mourir là-dedans de faim et de soif. Et voilà que l'un d'entre eux dise prions notre Seigneur que chacun d'entre nous raconte à nous, mais à son Seigneur, l'histoire qu'il considère dans laquelle il a été le plus authentique avec son Seigneur Allah, le plus véridique dans son rapport à lui. Peut-être que nous trouverons la sortie. Et chacun a cité son cas. Le premier a dit ce qui s'est passé entre lui et ses parents et comme il était doux envers ses parents, comme il était dans la sollicitude totale envers eux, comment tous les soirs il leur donnait à boire et à manger alors qu'il avait des petits-enfants avant de s'occuper de ses enfants, et comment un jour en rentrant il les a trouvés endormis, il a laissé les enfants traîner et pleurer, il est resté avec son petit récipient à côté des parents pendant toute la nuit, juste pour être au service de ses parents et être bon envers eux, jusqu'à ce qu'ils se réveillent et ce qu'ils boivent. Et il a dit, oh Allah, si je l'ai fait pour toi, face à ce qu'on puisse sortir de là. Et le caillou a bougé. Le deuxième, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous raconte l'histoire, avait une cousine qu'il aimait, qui lui plaisait. Il avait envie d'elle.
il a tenté d'abuser d'elle à plusieurs reprises, elle s'empêchait. Et un jour, alors qu'elle était dans le besoin total, elle est venue lui réclamer de l'aide. Il lui a dit: je peux t'aider, j'ai de l'argent, mais à condition que tu me laisses faire. Et dans le besoin, elle a accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte qu'au moment où il allait abuser d'elle, elle lui a dit: crains ton Seigneur. Et il dit à cet instant-là, il s'est retiré, pas pour autre chose, mais pour cette parole. Et il a prié cet homme donc en disant: si je l'ai fait pour toi, aide-nous. Et le troisième, c'est quelqu'un qui a fait travailler des ouvriers, qui les a payés, mais un parmi eux était parti sans toucher sa paye, son salaire. Revenant plusieurs années plus tard, le voilà qui réclame son dû. Et cet homme, après avoir gardé donc le salaire de cet homme, il l'a fructifié pendant des années. Et il lui a dit: ben, tu vois tout ce qu'il y a dans cette vallée, comme moutons, comme chameaux, comme chevaux, comme serviteurs qui travaillent, tout ça c'est à toi, c'est ta propriété. Tu peux les prendre. Et l'autre homme les a pris entièrement sans en laisser le moindre morceau. Il lui a dit: oh Allah, si je l'ai fait pour toi, aide-nous. Et c'est ainsi qu'ils étaient sortis tous les trois. القصة الأخرى أيها الإخوة تستحق وقتا منا لأن الوقت بدأ يضيق، نعود إليها مرة أخرى. هي قصة ثلاثة من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكانوا قادرين على أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمر أمرهم بين يديه، إلا أنهم حرصوا على أن يكونوا من أهل الصدق، فنزلت فيهم آيات كثيرة عظيمة في سورة التوبة نتوقف عندها إذا كتب الله في أسبوع قادم بإذن الله. L'autre histoire sur laquelle je voulais m'arrêter, mais je ne voulais pas l'écourter, la brusquer, parce que c'est une histoire qui mérite à ce qu'on s'y arrête vraiment, c'est l'histoire de trois compagnons du prophète, des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été pris de faiblesse à un moment donné et qui n'ont pas accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à une bataille importante. Et quand le prophète est revenu, ils auraient pu manigancer, ils auraient pu trouver des faux arguments, ils auraient pu mentir pour essayer de sauver la face. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont été dans la vérité absolue. On verra qu'est-ce qu'ils ont enduré pour cela et on verra qu'est-ce qu'ils ont reçu pour leur choix de la vérité. On traitera ce sujet une autre fois, Inch'Allah. Mais ce qui nous importe, c'est que la vérité entre nous, dans la vie, c'est-à-dire dans les rapports humains, mais surtout la vérité, la recherche de la sincérité et de faire attention quand on est avec Allah Jalla wa Ala, de se poser la question: pourquoi on fait la chose, pourquoi on dit la parole, pourquoi on agit de la sorte, et faire à ce que nous faisons, ce que nous disons soit pour Allah Jalla wa Ala, conforme à sa volonté, pour lui plaire, de façon à se rapprocher de lui, de façon à mieux l'aimer, de façon à avoir plus sa grâce et son amour. Ça doit être un élément qui doit être recherché par le musulman à chaque instant. Car si nous ne faisons pas cela, nous tombons dans l'ostentation, nous tombons dans le vouloir paraître, nous tombons dans le mensonge, et nous tombons, la qaddarallah, dans la perdition. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الصدق والإخلاص. أقول قولي هذا وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أيها الإخوة والأخوات, chers frères et sœurs, on vous a informé la semaine dernière que nous voulons, pour qu'on puisse démarrer les travaux, Inch'Allah, dans la nouvelle mosquée,
à ce que chacun d'entre nous fasse un effort financier dans la vérité et la sincérité avec son Seigneur, Allah Jalla wa Ala, mais dans la volonté de préférer l'au-delà par rapport à la vie ici-bas. Que chacun d'entre nous fasse l'effort au-delà de ce qu'il pense être capable. L'un d'entre nous peut dire: je peux donner 100 € comme cela, sans que ça me serre, sans que ça me pose des difficultés, qu'il en donne 500 et Allah lui remplace. D'autres peuvent donner 1000, qu'il donne 2000 ou 3000 et ainsi de suite. Que chacun fasse l'effort sur soi-même et il verra qu'il sera heureux et gagnant dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Nous avons ouvert un registre pour cela. Nous sommes à 39 inscrits, sauf que la plupart de ceux qui se sont inscrits n'ont pas marqué de montant. Ce n'est pas de l'ostentation que de marquer ce qu'on veut donner. On va distribuer des feuilles tout à l'heure. Il y a des jeunes qui nous ont aidés à préparer des fiches. Ils vont les distribuer, mais on veut savoir combien on peut collecter pour savoir combien on peut dépenser. On ne peut pas s'engager dans des travaux, c'est des entreprises, c'est des commandes, c'est un gros chantier. On ne peut pas s'engager juste avec des promesses floues. Donc ceux qui ne se sont pas inscrits, appuyez-vous sur votre Seigneur, ayez confiance en lui. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend, c'est lui qui remplace. Donc appuyez-vous sur lui et forcez-vous, c'est pour le chemin du bien. Pour vous inscrire, et après vous donnerez ce que vous voulez. Inscrivez sur votre fiche ce que vous voulez. Personne ne vous force à mettre 2000, 3000, 5000. Mettez 100 € que vous donnerez sur 3 mois, sur 4 mois, sur 5 mois. Chacun en fonction de ses moyens. Mais faisons tous cet effort, c'est par l'unité et l'effort collectif et le don de soi et de ses biens que nous pouvons avancer. Sans cela, on parle et rien ne se fait. Donc faites vos fiches, Allah yabarak fik. Ceux qui se sont inscrits, remplissez les montants. Essayez d'aller au-delà. Ayez un coup de cœur. Ayez un coup de foi. On est dans la mosquée un jour de vendredi où les portes du paradis s'ouvrent. Profitons-en. Ne reculons pas. L'un d'entre nous va au moindre supermarché, il laisse 100 €. Il va chez le boucher, il laisse 50 €. On a tous des problèmes de gras, de surpoids. Diminuons cela au profit de la mosquée. Donc faisons l'effort, Allah yabarak fikum. Allah remettra cela en baraka dans notre santé, dans nos enfants, dans nos familles, dans nos proches et dans notre communauté. Donc essayons d'être des gens qui avancent, qui ne stagnent pas, qui ne reculent pas. Le 21, Inch'Allah, le samedi 21 février, il y a la rencontre du samedi habituel. On essaiera de vous donner le maximum de détails sur le nombre d'inscrits, sur qu'est-ce qu'on a collecté en argent durant toute l'année 2014, qu'est-ce qu'on a dépensé, qu'est-ce qu'on a comme économie pour la mosquée. Il y a une campagne d'information et de collecte sur Internet et ailleurs que nous sommes en train de lancer avec l'aide de plusieurs frères, barakallahu fi. Donc on vous informera là-dessus. Donc vous êtes invités ce samedi. Il y a un repas à la mosquée, vous êtes les bienvenus. Tous les samedis, mais en particulier ce samedi et le samedi 21 pour ce sujet-là. Donc soyez nombreux pour qu'on puisse échanger ensemble. Mais d'ici là, parce qu'on fera le bilan sur nos engagements, essayons d'être, barakallahu fik, ce n'est pas pour moi. Chacun, quand il donne, il s'inscrit, c'est pour lui. C'est pour sa réussite à lui, ici-bas et dans le delà. C'est pour qu'Allah sauvegarde sa famille, ses proches, ses enfants. Essayons d'aller de l'avant. La mosquée se construira par la volonté d'Allah quand il voudra. Mais on sera parmi ceux qui auront participé et fait l'effort, ou bien ceux qui ont été min al-mukhallafin, ceux qui sont restés derrière. Ne restons pas derrière. Chacun d'entre nous, Allah lui a donné des moyens, peu ou beaucoup. En fonction de ce qu'on a, essayons d'être généreux. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ذلك. أقول قولي هذا وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ارحم لوالدينا جميعا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اعلو بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم آمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.